پھر وہ سوال آ جاتا ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ادھر انڈیا ہمارے جو دریا ہے ان کو ڈائیورٹ کر کے ڈیموں کے اندر ڈال رہا ہے، تو پھر ہم کس طریقے سے یہ بلیو کریں یا کس طریقے سے ہمیں ساسرے پر رہیں کہ پانی اوپر سے آتا رہے گا اور فلو ہوتا رہے گا اور یہی طریقہ ہے نیچرل فلو کا. تو اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی انڈیا بھی تو وہاں سے پانی چوری کر رہا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ افغانستان کی طرف بھی انڈیا کوئی ڈیم ویم بنوا کر ہمیں ہمارے پانی کو چوری نہ کرنا شروع کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں یہ میری گزارش ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا سینتاس معاہدہ ہے اور اس معاہدہ کے تحت جو ہے وہ انڈیا باؤنڈ ہے کہ جہلم ریور، انڈس اور چناب کا پانی پاکستان کی طرف آنے دے اور اس پر جو لمیٹڈ اس کے یوز ہیں وہ اپنے جو ہے وہ کرے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر ڈیم بنا رہے ہیں یا ہم نے کہا جی ہم نے 2 یا 4 ڈیم بنا رہے ہیں تو پانی آ رہا ہے تو بنا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پانی جو ہے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں، ڈیٹا ہمیں مل رہا ہے کہ پانی اتنا ہمارے پاس موجود ہے، تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ اس پر ڈیم بنانے چاہیے. کیونکہ واپڈا جو ڈیٹا جنریٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں آن دی اینول ایوریج تینوں دریاؤں میں 135-136 ملین ایکڑ فیٹ پانی آتا ہے. اگر پانی اب آ رہا ہے، یہ پچھلے سال بھی 2015-16 میں 153 ملین ایکڑ فیٹ پانی آیا ہے، اس سے پچھلے سال 135 آیا ہے ملین ایکڑ فیٹ، اس سے پچھلے سال 134 ملین ایکڑ فیٹ آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس پانی موجود ہے اور اس کو سٹورج ہم نے کرنا ہے تاکہ ہماری استطاعت یہ بڑھ جائے. جو ہمارے پاس 30 دنوں کا جو سٹورج ہے اس کو بڑھا کر ہم جو ہے 40-50 یا 90 دن کا سٹورج جو ہے اس کو کر لیں. اور اس کے لیے یہ سارا انڈیور ہے کہ دیا میر بھاشا ڈیم بن جائے، کیونکہ کالا باغ ڈیم پر ابھی کنسنسس نہیں ہے. تو جماعت علی شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں دیا میر بھاشا ڈیم جو ہے یہ سلوشن ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر حسن صاحب کے مطابق تو یہ سلوشن نہیں ہے، حکومت کے مطابق بھی، چیف جسٹس صاحب کے مطابق بھی یہی سلوشن ہے، تو کیا بیچ میں سے حل کیا نکالیں؟ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ ریفائنمنٹ کر رہے ہیں جو ہمارے سسٹم میں ہے، ہمارے سسٹم میں جو خامیاں ہیں، اس میں مینجمنٹ میں جو کمی ہے اس کو وہ دور کرنا ہے. اور اسی طرح 2003 میں جہانگیر صاحب، یہ جو ان کے جہانگیر ترین صاحب نے ایک فیزیبلٹی بنائی تھی کہ 5 ملین ایکڑ فیٹ واٹر ہم واٹر مینجمنٹ سے جو ہے اس میں بڑھا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈیور بھی کرنا چاہیے کہ واٹر مینجمنٹ ہو، پانی جو ضائع ہو رہا ہے اس کو ہم روکیں. ہمارے جو واٹر الاؤنسز پر ایکڑ ہیں پنجاب میں ہیں، سندھ میں ہیں، ان کو ہم ریویو کریں. ہم ایسی کراپس بنائیں جو کم پانی لیتی ہیں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں اپنی جگہ انڈیور ہونا چاہیے. لیکن دیا میر بھاشا اور کالا باغ ڈیم دونوں بھی اگر بن جائیں تو 2025 تک یہ صرف سسٹین کریں گے جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے. ہماری جو 22.5 ملین ایکڑ جو زمین ہے جس کو پانی چاہیے ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگی کہ ہم زیادہ ڈیم نہیں بناتے اور ہمارے پاس 135 کی بجائے 125 یا 130 ملین ایکڑ فیٹ پانی کو استعمال کرنے کی استطاعت ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو لہذا ڈیم جو ہیں یہ تو بننے ہیں اور ان کو بنانا چاہیے، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. دو رائے ہے نا جماعت علی شاہ صاحب، ابھی شو میں بیٹھے بیٹھے دو رائے ہے، یعنی ڈاکٹر حسن صاحب کی یہ رائے نہیں ہے، وہ متفق نہیں ہے اس بات سے، تو دو رائے تو ہو گئی. نہیں ڈاکٹر صاحب کا نہیں، ڈاکٹر صاحب یہ متفق ہیں کہ ڈیم بننا چاہیے. چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ متفق ہیں؟ کہ آپ جو موجودہ دیکھیے یہ سر سٹوریج کی بات کر رہے ہیں نا، موجودہ پانی ہے اس کو بہتر استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں اس طرف بھی جانا چاہیے. میں آپ کو سٹوریج کے تھوڑا سا ایک اس پہ انٹرویو کر مجھے افتخار دوران سے میں مختصر صاحب کو بتاتا ہوں کہ جو سٹوریج کا آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس 30 دن کی سٹوریج ہے اور اس کو 35 پہ 40 پہ لے کے جانا ہے، آپ 10 ڈیم بھی بنا لینا تو آپ 50 سے اوپر نہیں جا سکتے. لیکن قدرت نے آپ کو ایکویفرز دیے ہیں، ابھی زمانہ ہے ایکویفر مینجمنٹ کا. آپ نے ریور رائپیرین زونز کو مینیج کرنا ہے اور اس کے طریقے موجود ہیں، وہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر رپورٹس لکھی جا سکتی ہیں، بنائی جا سکتی ہیں. فیزیبلٹی اس میں جو آپ کے پاس پوٹینشیل ہے، آپ اپنے ایکویفر میں 3000 ملین
एकड़ फुट पानी स्टोर कर सकते हैं। ये आपकी 20 साल की स्टोरेज बनती है। आप 20 दिन को रो रहे हैं, आपके पास पोटेंशियल 20 साल का है, आप उस तरफ क्यों नहीं आते? अच्छा, फिर दुरानी साहब वो बात आती है कि क्योंकि आप लोग एक मुख्तलिफ सोच कर आए हैं और ये कह कर आए हैं कि हमने उस तरह से नहीं चलना जिस तरह माजी की हुकूमतें चली हैं, तो फिर ये जो नई थॉट जिस तरह डॉक्टर साहब सामने लेकर आ रहे हैं, जिस तरह बहुत सारे और एक्सपर्ट सामने लेकर आ रहे हैं, इस थॉट की तरफ क्या हुकूमत का ध्यान गया? और सेकेंडली, वाटर पॉलिसी, हर मुल्क की हर तरह की पॉलिसी होती है, वाटर कंजर्वेशन आप लोगों की एक प्रायोरिटी है, हमारी वाटर पॉलिसी किधर है? हम साया मुल्क को देखें, इंडिया में वाटर पॉलिसी मौजूद है? देखिए, शायद मेरा डॉक्टर साहब ने जो हमारा 100 डेज प्लान है वो नहीं पढ़ा। जहांगीर तरीन इज़ द टॉप एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ दिस कंट्री, जिनका अभी उन्होंने मिसाल भी दी है। कंजर्वेशन के ऊपर जो है वो एक बाकायदा हमारा प्लान ऑफ एक्शन में मौजूद है, जो 100 डेज प्लान में है, और काफ़ी डिटेल वर्क हुआ है। ये स्टोरेज की बात हो रही है। अगर स्टोरेज नहीं होता तो अमेरिका ना कर रहा होता, क्योंकि वो तो सबसे टॉप दुनिया का मुल्क है, उसको सबसे ज़्यादा नॉलेज है, वो स्टोरेज कैपेसिटी ना बिल्ड करता। फिर इंडिया ना करता, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, उनके पास भी बड़े एक्सपर्ट हैं। फिर यूरोप में भी लोग काम ना कर रहे होते, या उसमें मिस्र में ना ये काम करते। आप इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस पे जा रहे होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस में कॉम्बिनेशन में आप चल रहे होते हैं। अच्छा, अभी शो से पहले मेरी बात हो रही थी डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर 1500 बड़े डैम जो कि 30 फुट से ज़्यादा की कैपेसिटी हैं वो डिसमेंटल किए गए हैं, इसीलिए क्योंकि अब वो समझते हैं कि ये निज़ाम फरसूदा हो गया। ये एक पर्सपेक्टिव है जो आपके सामने रखा जा रहा है। देखिए, टूसॉन एरिजोना में ये सारी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में सब ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हो रही है, कनाडा और मिशिगन और ये इस तरह की जो जगह, अब दुनिया ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पे आ रही है। ये जो साइंस थी ना डैम्स बनाने की, सर डैम्स बनाने की साइंस जो है ना, वो आज से 100 साल पहले की थी। अब वो ट्रेंड चेंज हो गया। जिस तरह ये मोबाइल फ़ोन 100 साल पहले कैसा था, बल्कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो कॉपर वायर के टेलीफोन होते थे। अगर ये बदल गया ना तो बाकी टेक्नोलॉजियाँ भी बदली हैं। हमने मॉडर्न उसके ऊपर आना है, तो अगर आते हैं तो फिर उसमें फिर आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस हर चीज़ का ना सोशो पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है। अमेरिका में जो किताब लिखी गई है ना, वो एप्लीकेबल पाकिस्तान में नहीं है, अनलेस यू कॉन्टेक्चुअलाइज इट। ये जो नॉलेज है ना, ये कॉन्टेक्चुअलाइज होता है। सर, लॉज ऑफ फिजिक्स और लॉज ऑफ साइंस आर द सेम। आपकी पॉलिटिक्स डिफरेंट हो सकती है, आपके रिलीजन डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी साइंस डिफरेंट नहीं हो सकती। अच्छा, अगर साइंस वहां पे वर्क करती है तो इट विल वर्क हियर। अगर वहां पे एक्वाफर में पानी स्टोर हो सकता है तो यहाँ पे भी एक्वाफर में पानी स्टोर हो सकता है। वहां पे पंप लगा के सोलर पंप से निकाला जा सकता है, तो यहाँ पे भी सोलर पंप से। अच्छा, वाटर पॉलिसी कब आएगी? इजाजत दे दे तो मैं गुफ्तगू कर लूँ सर, प्लीज। अच्छा, नहीं, अगर आप इजाजत हो तो देखिए जी, हर मुल्क की अपनी कैपेसिटीज़ है, ठीक है जी। अभी उस कैपेसिटी की फेस हैं जिस पे आप ग्रो कर रहे होते हैं। आपकी ग्रोइंग प्रोसेस को आप कभी भी स्पीड अप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकता है। इस वक्त जो है आप एक डिकेड इंस्टीट्यूशनल सिचुएशन में हैं पाकिस्तान में, ठीक है जी। अमेरिका के मॉडल भी मौजूद हैं, आप अमेरिका बन जाएं जनाब, नहीं बन सकते आप अमेरिका, आप यूरोप बन जाएं। ये नॉलेज सारी बुक्स में अवेलेबल है। थोड़ी देर पहले तो आप फरमा रहे थे कि हमें फॉलो करना है उन पावर्स को जो कि साइंस को जानती हैं। अगर वो इसको नहीं फॉलो कर रही तो फिर हम क्यों इसको फॉलो करें? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि हमने जो वर्किंग है, जो टॉप एग्रीकल्चरिस्ट है जहांगीर तरीन साहब, उसने बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है, ठीक है ना जी। पूरी गवर्नमेंट हमारी जब आई है, हमने बहुत बड़ा होमवर्क करने के बाद ये एक कोई मीर बादशाह डैम जो है हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि हमने बनाना है। ये कोई चीफ जस्टिस साहब के कहने पे नहीं था, ये पहले से वर्किंग हो रही थी। लेकिन आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ नॉलेज जो है बहुत अच्छी बात है हर एक, और बिल्कुल अल्टरनेटिव ओपिनियन होना चाहिए, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटीज़ पे चलते हैं, उसको आप लेके नहीं चलेंगे तो आप कैसे डिलीवर करेंगे? अच्छा, चलिए, ग्राउंड रियलिटीज हमारी जो भी हैं, लेकिन आप एडवाइजर हैं, आप खान साहब तक, प्राइम मिनिस्टर साहब तक, खुसूसियों में आप जो है वो अल्टरनेटिव ओपिनियन तो पहुंचा सकते हैं। हमारे इस शो के जरिए एक सोल्यूशन निकालने की वाली बात है। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की जी, पैसे पार्क हो जाते हैं उसमें ना जी। तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है उस डैम को बनाने में, अभी हम क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक मशवरा दे दिया, हम उसको छोड़ दें और जो इन्वेस्टमेंट डेट कर दें, एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, सो यू गेट द टेक्नोलॉजीज, यू गेट द आइडियाज एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इनटू द फेज 2। कोई हम बना, पाकिस्तान भी इधर है, हम लोग भी इधर हैं, हुकूमत भी इधर है, ये काम आगे इनकॉर्पोरेट हो जाता है और आप उसको जाना चाहिए। पॉलिसी में मल्टी डायरेक्शन ही जाते हैं। अच्छा, और वाटर पॉलिसी पाकिस्तान में मौजूद है।
یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان آپ کی واٹر پالیسی کب آ رہی ہے حکومت کی؟ نہیں تو ایک پالیسی موجود ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دی ویل, یو ہیو ٹو جسٹ بلڈ اٹ اپ. پاکستان میں آپ کو ری انوینشن آف ویل کی ضرورت نہیں ہے. 70 سال سے ملک چل رہا ہے, لوگوں نے بڑا بڑا کام اچھا کیا ہوا ہے. آپ اس کو امپرووائز کرتے ہیں, آپ اس کو انوویٹ کرتے ہیں, لے کے چلتے ہیں. چلیں اب وقت ختم ہو گیا, نہیں تو یہ ٹاپک کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کو جتنا ڈسکس کیا جائے اتنا کم, جتنی ہمارے پاس آلٹر اوپینینز آ سکے اور پاکستان کے پانی کے مسئلے کو حل کیا جا سکے اتنا بہتر. پاکستانیوں کے فیوچر کا سوال ہے, پاکستانیوں کے مستقبل کا سوال ہے. افتخار دورانی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ڈاکٹر حسن عباس صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا.